अस्सलामुअलैकुम। मियाँ बीवी ने एयरपोर्ट ते आइंदा तमाशा लाया, सारी वाम उन्होंने तक्कन लग पई और छड़ के पुलिस भी उत्थे आ गई। जवान कहता साडे घर औलाद कोनी सी, कहता यूरोप च हर चीज़ मौजूद है लेकिन औलाद कोनी सी। कहता दिल च बड़ी हसरत आउंदी सी, अल्लाह साडे घर भी कदे औलाद दे। कहता बड़ियां मुश्किलां साडे घर आस उम्मीद लगी। कहता जिसे जनानी ने मैनूं दस्सिया मैं बड़ा खुश होया। कहता मैनूं आख्या तू काम शाम सारे छड़ दे, सारे काम तेरे हिस्से दे मैं करांगा। कहता हालांकि यूरोप च केड़े काम हुंदे ने। कहता फिर भी मैनूं आख्या कि तू कोई काम नहीं करना, हांडी रोटी भी मैं करांगा, सफाई भी मैं करांगा, तू सिर्फ बह के टीवी तकिया कर, आराम करया कर। कहता मैं बहुत ज्यादा उहदा ख्याल रखदा सा। कहता पाकिस्तानों जिसले फोन आंदा ना अम्मी रहिंदा, कहते पुत्रा तू ख्याल रखने कि नहीं रखदा, नहीं तो इंज कर कुड़ी नूं पाकिस्तान टोर दे। कहता मैं क्या अम्मा जी मैं पाकिस्तान नहीं टोर सकदा, क्योंकि जिसले बच्चा पैदा होना है उहदे हत्थे कागज बनवाने ने, पाकिस्तान होया फिर उहदे कागज नहीं बनन ले। कहते है ही है बाद च बनवा ली। मैं क्या नहीं अम्मा जी इस तरह नहीं हो सकदा, ये इत्थे ही रवणगे, जिसे कागज बन जाणगे तो फिर इन्हां नूं मैं लैके आवांगा। कहता घरदियां नूं बड़ी हसरत आई कि मेरे घर औलाद होवे। कहता मैं उन्होंने समझाया कि तुसीं फिक्र ना करो, अल्लाह खैर कीती ते औलाद होई ते सीधा मैं पाकिस्तान ही लैके आवांगा। कहता यह भी अग्गू जिहड़ा अपने अम्मा अब्बे नाल गलबात फोन ते करदी रहिंदी सी। कहता मैं तू जो मर्जी पई कर लेकिन अपना ख्याल तू रखना जो भी हो जे। कहती बड़ा ख्याल रखती। कहता फ्रूट लिया के दिंदा, रोज़ जिहड़ा गोश्त दी यखनी कढ़ के दिंदा ताकि ठीक ठाक रवे। कहता जिसले टाइम नेड़े आया कहता मैं भी बड़ा खुश सा, हस्पताल लैके गए। कहता जिसले उन्होंने अंदर लैके गए तो डॉक्टर मैनू कहते ने कि तू भी अंदर आ जा। कहता मैं क्या नहीं मैं बाहर ही खलोना। कहता जनानी मेरी कहती नहीं तुसी अंदर ही आ जाओ। कहता मैं जिसले अंदर आ गया तो कहता थोड़ी देर बाद कहती नहीं इनू बाहर कड्डो। कहता मैनू बड़ा गुस्सा लगा, हुण मैं अंदर आ गया फिर मैनू कहते बाहर कड्डो। कहते डॉक्टर कहते तू इंज कर बाहर टुर जा, तेरी बीवी जिहड़ी है वो ज़्यादा कोई मुतमिन नहीं है। कहता मैं बाहर आके बेंच ते बह रहा लेकिन कहता मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि अल्लाह ताला मैनू औलाद देन लगा है। कहता अल्लाह अल्लाह करके साडे घर बेटा पैदा होया। कहता मैं बहुत ज़्यादा खुश होया। पाकिस्तान कॉल की, उन्होंने दसिया कि मेरे घर अल्लाह ताला ने बेटा दिता। कहता वो भी बड़े खुश थे, मठियाइयाँ उत्थे वंडण ला पे। कहता फोन करके आने दसो सानू मुड़ा तकाओ मुड़ा तकाओ। कहता मैं क्या सबर कर जो, जिसले मैं अंदर जाना जाके तुहानू तकाना। कहता जाके फिर मैं कॉल की, अम्मी री बड़े खुश होए। कहता दुआवां देन लगे सी अल्लाह करे ठीक ठाक रवे। कहता बहरहाल असीं कोई 3 दिन उत्थे हस्पताल रहे, हस्पताल तो बाद जिसले घर आ गए। कहता जनानी का थोड़ा जिहा रवैया जिहड़ा ना चेंज हो गया, मैनू यह चीज़ फड़ाओ मैनू ए दिओ ओ करो। कहता मैं क्या चलो तबीयत नहीं ठीक होती है ही है। कहता जिहड़ी वो गल आखदी सी कहता मैं वही मन्नी जा रहा सा। कहता मैं है ही खुश बड़ा सा। कहता इत्थे भी अपने यारां दोस्तां सारिਆਂ ਨੂੰ मिठाई वगैरह खवाली और छड़ के जिहड़े ज़्यादा करीबी ने उन्हां दी दावत भी मैं कीती सी तां कि मैं जिहड़ा खुश ज़्यादा सा। कहता बहरहाल अगू जिहड़ा मेरे घर दे आखदे ने कि पुत्तर तू इहनूं पाकिस्तान लैके आ। कहता मैं क्या पाकिस्तान नहीं मैं ये लैके आ सकदा, मेरी छुट्टी को नहीं। कहता अगू जनानी मेरी कहती है कि नहीं असा पाकिस्तान जाना ही जाना, तुसी जिस तरह मर्जी हो जाए, तुसी छुट्टी का बंदोबस्त करो तो पाकिस्तान चलिए जाके उत्थे खुशी मना के भी अल्लाह ताला ने इतने अरसे बाद सानू औलाद दी है। कहता मैं क्या चल अगू देखने गर्मियों दी छुट्टियां आ रही ने तो फिर लगे। कहती है नहीं इतनी देर इंतजार नहीं होंदा, अम्मी री भी उत्थे पे आखदे ने इस वास्ते असा जाना ही जाना है। कहता मैं क्या चल सही है मैं अपने मालक नाल गल करना। कहता जिसले मैं अपने मालक नाल गल की उन्हें कहा ठीक है कोई मसला नहीं, तू 15-20 दिनों वास्ते जाना तो टुर जा, कोई टेंशन वाली गल नहीं। कहता मैं जनानी ने दस्सिया कि मालक को मैं पूछा तो उन्हें मैनू इजाजत दे दी है, मैं हुण टिकटां कराउण लगा। कहता मैं टिकटां जिहड़ियां ने कराइयां तो पिछे दस्सिया कि असीं आ रहे हैं। कहता कार दे बड़े खुश होए। कहते जिसले बच्चा इत्थे पहुंचेगा असीं देग देनी है तो असीं जिहड़ा पूरा जश्न मनांगे, खुसरे साडे घर आउणे। कहता मैं क्या चलो मैं पाकिस्तान लैके आवना, जिस तरह तुहाडा दिल होया तुसीं उस तरह करियो। कहता अगू बीवी मेरे नाल ही। कहता जेड़े मेरे कोल पैसे सी ना सारे जिहड़ा मैं बीवी दे परस च पा दिते। कहता मैनूं दस्सिया कि सारे पैसे तेरे परस च पे ने ते तू संभाल के रखी। कहता ज़्यादातर एयरपोर्ट ते जाण तक जिहड़ा बच्चा जिहड़ा कहता मैं ही चुक के रखिया, मैं खुश ही इतना सा। कहता छोटा जिहा एक लभदा झूला जिहा कहता उन्होंने तू मैं फड़िया सी, उन्होंने लैके ते अंदर टुर गया सा। कहते से अंदर गया जाके बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई सी, बह गए सा। कहता उत्थे बह के लगे आ तक्कण। कहता मैं निक्के ना खेड़ना पिया, इतनी देर नूं जिहड़ा ना इहदी कॉल आ गई घरों। कहता जिसले कॉल आई ना तो मैनू आखदी है कि मैं जिहड़ा ना बच्चे नूं लैके सीधा पहला अपनी अम्मी दे घर जाना। कहता मैं क्या गल सुन साडे घर जांगे पहला, उस तो बाद जिहड़ा उन्होंने भी इत्थे बुला लांगे, इकट्ठे बह के जश्न मनांगे। उन्हें आख्या नहीं सीधे पहला साडे घर जांगे, पहला मैं अपनी अम्मी नूं तकांगी फिर तुसीं तकाओ। कहता मैं आख्या गल सुन इत्थे कोई बहस ना कर, एक ही तैनूं गल आखी है कि सीधा साडे घर जाना है। कहता अगू कहती है नहीं तुसीं जो मर्जी कर लो, जे तुसां मेरे नाल जाना तो ठीक है, नहीं जाना तो तुसीं अपने घर टुर जाओ, मैं बच्चा लैके उत्थे टुर जाओ। कहता चंगी भली साडी तू मैं
ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਝੱਟ ਸਾਰ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਂਝ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਫਲੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਐਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਵਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁੜਾ ਤੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸਰੇ ਸ਼ੁਸਰੇ ਆਏ, ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਕੋਨੂੰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਘਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ 'ਚ ਝਗੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬਹਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਭਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਸ ਥੋੜੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ अगर कोई गलती शलती हो जाए तो माफ़ी चाहना, प्रोफेशनल नहीं, कोशिश करना तुहाडे वास्ते अच्छी वीडियो में। दुआवां याद रखियो, अपनी सेहत का ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।